لا خطر لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا إله وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر وإنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وإنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وإنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وارض الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وارض الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وارض الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله نور المسلمين صدق الله شر المؤمنين أصلح الله نور المسلمين صدق الله شر المؤمنين أصلح الله نور المسلمين صدق الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئ الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا بارئ الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا بارئ الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bulan kemarin kalau mantul kan setelah 40 menit selesai kita saat ilmu tasawuf baru lanjut kita ngomong ahli ulang baca ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kam itu kitab bukan mencetak ulama lagi, tapi kitab mencetak para calon wali-wali. Kan ternyata bagaimana Ki Ageng ini wali Ki Ageng Pajang ternyata gitu, namanya calon Ki Ageng Pajang atau Sunan Pajang.
Mungkin jenengan ini ada bagi hauli amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam niki banyak syarahnya ya. Kemarin kalau lebih ngatami kitab niki tentang FK. Maka syarah kitab Minahul Qudsiyah karya Syekh Abdul Asy'arbawi. Ada kitab karya Imam Ibnu Ajibah, kemudian Qaulul Imam Syarah Ibnu Athaillah, Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kalau yang kita pakai di Lirboyo itu juga Syarah Al-Hikam, syarah yang lain. Ada juga Syarah Hadiyah di Al-Hikam Ibnu Athaillah. Jadi banyak syarah. Nah, ini sing kula waos pada malam hari ini adalah syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Ajibah. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Min alamatil i'timadi ku setengah saking tondo-tondone wong sing jek i'timad. Artinya ciri-ciri orang yang Islamnya belum sempurna banget itu napa? Nuqsanur roja 'inda wujudi sana. Adanya sebuah keinginan atas apa yang telah dia kerjakan. Orang yang masih berharap dan menuntut Allah atas apa yang dia kerjakan, maka hakikatnya dia belum iman paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau sholat, terus dadi ketua tahmid, jadi ahli surga dong. Nah, jenengan kok masih ada seperti itu, maka berarti jenengan masih i'timad terhadap amal, masih menggantungkan dan menyembah amal. Pramila Imam Syekh Rabbi Al-Adawiyah beliau dulu, ya Allah, nak kula memang pancene ibadah karena butuh surga, maka jangan berikan surga kepada dirimu. Ya Allah, kalau aku ibadah karena butuh balasan, maka jangan berikan pahala kepada dirimu. Itu Rabbi Al-Adawiyah. Di dalam kitab salah satu tafsir karya Syekh Abdul Aziz Tabbaq dipengendikakan Bapak Ibu, ada seorang ulama niku la ya'sillah walau tarfat ain, boten nate maksiat belas walaupun sekedipan. Nah, sampai-sampai fata'in jabal malaikat itu gawok niku kaku. Kok ono wong sing hebat niki. Nah, ketika malaikat tadi kaku, malaikat terus turun. Malaikat tanggal kiai bikin jenengan teng Lauhul Mahfuz tertulis sregep ibadah, tapi jenengan besok matine tertulis mlebu neraka. Cara jenengan tinggal teng malaikat niku Bapak Ibu. Pensiun mboten ngajine malaikat. Wong ngaji neraka. Sang kiai tadi tidak seperti itu. Sang kiai mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kula niku ibadah bukan karena butuh surga, bukan karena takut neraka, tapi aku ibadah pure semuanya karena aku memang butuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat jenengan tadi. Kita yo apa iki. Omongane gambir tapi prakteknya perlu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggene syarahipun Al-Hikam wal a'malu 'inda ahli al-fan 'ala salasati aqsamin. Amal itu dibagi menjadi tiga. Amalul syariah wa amalul thariqah wa amalul haqiqah. Nah, niki begini. Al-Hikam niku akan membahas tiga ini. Yang pertama adalah syariat, yang kedua thariqah, yang ketiga hakikat. Hakikat tadi sudah katanya alamul malakut, alamul fana, alamul jaza. Nanti di bagian akhir kurang lebih ke kaidah sekitar 220-an. Insya Allah setiap bulan kita satu kaidah. Insya Allah nanti kita khatam kurang lebih 10 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari'atu an ta'budahu wa tariqatu an tashhudahu wal haqiqatu an tashhudahu. Yang dimaksud dengan syariat itu apa? Jenengan sing penting ibadah. Kalau tengene sekalipun kita mengetikaken kadang-kadang
Allah niku boten ngijabahi segera domane kula panjenengan bukan karena benci sama kita, bukan. Tapi karena Allah memandang kalau kita langsung segera diijabahi doanya, kita nanti akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bapak Ibu. Lanjutnya dan diijabahi, maka ora donga meneh. Makanya anta'budan itu zamannya present continuous. Maksudnya pripun? Nak nyembah donga istighosa niku ampun keratan pas butuh toh, tapi kapanpun tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok orang enggak dijabahi doanya segera? Karena kalau dijabahi seseorang donga meneh. Karena emang orang ini bukan orang yang istiqomah berdoa, paham ya? Tapi orang-orang yang dijabahi langsung yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin setiap satu kalinya satu warga perlu menawaki siapa yang bertanya nanti bukan menunggu di ayat. Dikatakan wal haqiqatu antasyhadu. Hakikat itu loh jenengan melihat Allah Subhanahu wa taala itu hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lakumul khiyarah. Jadi masalah penciptaan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Masalah manusia mau dijadikan seperti apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Iki masalah khalaqah. Pramila Bapak Ibu, ten Quran niku wonten 4 perkara yang jatuh setelah khalaqah. Sehingga setiap kalimat yang jatuh setelah khalaqah tidak merupakan kalimat yang ikhtiariyah, tapi sampun paten saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa milih. 4 perkara ini bisa milih. Yang pertama, wa min ayatihi an khalaqu lakum min anfusikum azwaja. Berarti bojo niku sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu nggih? Jenengan masih ngejar dik Siti atau jenengan boten ngejar dik Siti, nah pancene jodoh nggih mesti bakal ketemu. Jelas nggih? Makanya jodoh itu paten. Makanya yang kita bisa rubah bukan jodoh kita, tapi akhlaknya jodoh kita. Nah ini, ulama-ulama zaman ini itu ngajarkan. Nah kalau bisa mulai saat ini jenengan sampun dirakati calon mantu niku, paham ya? Jadi setiap kita sedekah, donga niku langsung donga ya Allah, mugi-mugi sinten mawon bintangnya dados mantu kula jenengan dados akan bla-bla-bla. Paham ya? Karena jodoh niku paten, nggak bisa milih. Nak boten jodoh nih Mas yo dikasih mahar ratusan miliar, itu tidak akan bisa. Yang kedua adalah mati hidup, itu sudah paten. Makanya kadang-kadang kenapa beberapa kiai itu segera mengetahui tak, karena matinya orang itu falakia. Mbah kula niku, masya Allah Kiai Haji Ma'ruf SF itu ada yang moro atau itu ya, tapi benar itu yang kula ngeten. Patang puluh dino mas mati. Kita kula pensok. Kenapa mati itu bisa diketahui? Karena kapan mati orang itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rezeki belum tentu. Rezeki belum tentu. Rezeki sing bangsa harta lho ya. Nah, rezeki anak sudah mati. Ada suatu ketika ada orang suarga bayai, komputer bayai uang bagaimana? Anakmu niku bakal lahir setahun pas di denda setahun pas jelas. Paham ya? Ya, bos ini. Makanya jodoh, mati, jumlah anak itu paten dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu sifatnya ikhtiariyah. Ada tak orang jadi bupati tanpa nyalon? Betul, mesti nyalon. Nak pancen Allah nakdirki mesti saged. Contoh, nak boten saged, nak boten nakdirki masih bayar larang boten saged. Enten tiang haji lalu kita di 2023 bayaripun 1 miliar lebih haji. Lah ketik delala
hari menuju ke Arafah, ibu-ibu niki mau niku ndelalah keturun. Kudune kan musim haji keturun. Terus ndelalah biro niku lali. Mboten ngecek sehingga ketika sampai ke Arafah mau selesai Arafah, loh jebule kurang siji jamaah. Nah, kenapa kan Allah mboten nakdir ke haji gitu. Walaupun bayar sak miliar nginep teng As-Sofa hotel ya. Nah, atau nginep negene Hilton, waduh di bintang 5, maka ya Allah mboten bakal nakdir ke tiyang niki sakit haji. Paham ya Bapak Ibu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Alhamdulillah, apapun yang terjadi, kita semuanya tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, termasuk dari kalimat ini terus muncul orang itu kalau tidak, walaupun dia logikanya nggak mungkin, tapi kalau Allah mentakdirkan ini mungkin. Contoh, kalau ini haji 2025, wonten guru TPA atau tenggene Pantura, nah boten Jepara nggih pati, wallahu a'lam bishawab. Bae Pantura lah. Niku haji lho. Visa ziarah kan dilarang. Lagi acara ngomong boten dilarang. Ya tahu. Tiang niki tiang lugu, orang pantai kenal kali dunia. Ini masya Allah. Berangkat dari sini masuk pesawat, waya musim haji, nginep, waya keluar, waya haji ini boleh sakit, tidak bisa sakit. Karena emang kan maksudnya Allah mentakdirkan, ya pasti dia bisa. Kan ya Bapak Ibu, ini bu, Alhamdulillah kita semuanya diperintahkan untuk senantiasa bersama-sama menuju syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazidu raja'uhu idza sadara min isan. Lah tiyang niku nak atine panganan sing halal. Delalah niku rapate roja di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syaikhul Qadir Jilani dahulu takbu, atik mak'anaka takun mustajabadat da'wah. Nak jenengan pengen dungone mandi, kunci utama adalah makanannya harus halal. Man anyal halal, tobat jawarihu. Cinten sing ngunjuk daharipun halal, walaupun jenengan tidak pernah niat berbuat baik, tiba-tiba tubuhnya mengajak kepada berbuat baik. Bagi Bapak Ibu, waman akalal haram, dan barang siapa orang yang makan makanan haram, maka tubuhnya akan menjadi tubuh yang jelek. Walaupun dia tidak ingin maksiat, tetap dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai poin 1 ada pertanyaan betul? Takdir berarti nggak bisa dirubah manusia ini. Takdir itu kalau sudah dimaksud itu kekuasaan Allah bukan sakit. Tapi Allah berhak merubah takdirnya sendiri. Paham ya? Yang membuat takdir kan Allah. Gitu. Sedangkan Allah berhak merubah takdirnya sendiri. Artinya takdir bisa dirubah. Siapa yang merubah? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merubah takdir kita sendiri betul. Dengan apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak bisa Allah akan merubah takdir sesuai dengan keinginan manusia. Misalnya begini, jangan doa ya Allah. Kalau suruh Nabi jadi aslinya Allah tak takdirkan aja.
Tapi karena jenengan dongo, tiba-tiba Allah mentakdirkan jenengan menjadi orang yang seperti tersebut. Betul ya? Artinya Allah mungkin merubah takdirnya atas sebab doa kita. Betul. Ciri-ciri yang tadi tadi bahwa kita kalau kita berdoa itu pasti ada harapan. Berarti kita ini tidak mungkin kalau yang tadi Islam baru belajar atau belum Islam syarat apa itu pasti doa kalau ada harapan minta. Itu hubungannya dengan ciri-ciri yang benar kita banyak untuk apa tadi. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa untuk menuju tingkatan yang dikatakan tidak ada kecuali milik Allah, itu memang butuh waktu. Jadi kita masih kurang lebih 246 pertemuan lagi. Jadi tenang ngomong. Jadi saya ngomong gimana? Kita saya brainstorming, pemanasan dulu. Tapi pada waktunya sepenting jenengan saat ini sepenting kurang ibadah. Makanya waktu ta'abbud, sepenting ibadah rupiah. Oh jenengan di pripun niate sepenting ibadah dulu. Seperti Imam Syafi'i, orang itu yang penting belajar dulu. Kayaknya belum benar imam, yang penting belajar dulu. Dengan belajar nanti lama-lama niatnya jadi benar. Kalau syariat jelas ya, syariat itu mengikuti 4 mazhab Syafi'i atau Hambali, Hanafi atau mazhab Maliki syariat. Tentunya dengan berbagai kitab yang telah kita ketahui. Kalau Thariqah itu banyak, Thariqah itu ada. Thariqah itu sebenarnya cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya cara itu harus bersyarat. Makanya Thariqah itu harus bersyarat. Thariqah Qadiriyah Al-Sabati ada syaratnya, Syadzili ada syaratnya. Kalau nggak bersyarat maka bukan disebut Thariqah. Cara la ilaha illallah dan dia seperti itu. Najlawi pernah gini, pernah enggak, pernah dan seterusnya. Nah itu dijadikan kemudian pedoman dalam thariqah masing-masing. Kira-kira. Jadi kita dikatakan baru syariat belum hakikat berarti. Ya proses. Bulan depan sudah mulai masuk hati. Syariat toh. Nah, ini kalau contoh beratnya orang ngajar itu apa sih Pak? Orang ceramah ngajar itu apa? Di gua pulau sekitar ceramah berapa kali? Yang paling abon itu persiapan. Ketika waktu laptop pulau tak siap itu, saya 7 materi lah untuk sehari, 7 tempat. Wah nanti kalau saya menyampaikan ini, wah pasti jamaah ganggu. Kok guru masih punya sifat seperti itu? Wah jadi harus evaluasi di siap-siap lah kira-kira ilmunya kurang barokah kira-kira gitu. Tapi ya untuk menjadi orang yang pada tingkatan itu agak berat, tidak langsung, kan? Butuh proses. Kadang-kadang cantik, saya paling mudah itu kan perlu ceramah. Kalau gue pernah ceramah jetnet, kalau SMA mulai ceramah SMA, kuliah kurang lebih 7 tahun lah keluar ceramah itu masih belum nikah. Beratnya luar biasa. Kadang-kadang nang majelis itu kok ada yang wajahnya kok cantik, dia caranya beda, lebih soalnya dari lingkungan. Itu butuh waktu untuk menghilangkan itu semua. Betul. Nah, contohnya iri dengki. Makanya nanti ada pembahasan di dalam kitab ini bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan itu semuanya. Contohnya, nah jenengan itu triliunan, lagi. Tetangganya beli mobil kira-kira panas dingin betul? Betul, karena sudah bisa sendiri. Nah, sedangkan sekarang hasud yang merusak daripada alamatu itimadul qalbi itu apa? Hasud yang paling penting hasudnya itu Bapak Ibu. Hasudnya para ulama. Media ini Pak. Karena fakiatul fuqaha,
cemilane ustad itu biasanya hasud. Enten ustad di daerah tertentu, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, itu moro curhat. Ada apa Pak? Coba jenengan pengikutnya banyak, jamaahnya banyak. Aku tentu tapi pun kalau isi pengajar di masjid X, tiba-tiba ada ustaz baru ngajar, pulau rapatnya diundang meneh. Dan apa namanya? Memang tingkatnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana fil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazidu raja'ahu idza sadara minhu ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad istawa khawfuhu wa raja'uhu 'ala ad-dawami. Tadi antara khauf dan roja itu harus dawam. Maksudnya dawam itu apa? Min alamati syaqai wal bus. Ketika kita mampu untuk senantiasa memuliakan Allah selamanya, maka saat itulah disebut dawam. Terus panjenenganipun Raja Fir'aun yang muda-muda, beliau niku poso 40 tahun tengene Gunung Kidul. Setelah puasa 40 tahun, kemudian beliau Fir'aun ini mendapatkan sabda panditora, ucapannya apapun Fir'aun langsung dijatuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kitab ini dikatakan Bapak Ibu bahwasanya autakula yu'adimu khawfuhu idza sadarat minhu ghaflah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad istawa khawfu wa raja'u. Nah, antara keinginan dengan pasrah itu harus seimbang. Gak bisa dengan cuma ikhtiar tok tapi buat nanti pasrah itu. Atau pasrah tok tapi buat nanti ikhtiar. Jadi harus seimbang. Kalau nggak seimbang maka tidak baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazidu raja'u 'ala sadara minhu ihsan. Masyaikul kafir huwa yuharriku min at-ta'abil alladhi yadhunnuka 'ala dzalik. Syekh Kamil mengatakan alladhi yarhamuka yurahimuka min at-ta'abil alladhi yadhunnuka 'ala an-nasul. Mandar min dalika 'ala al-'amali faqad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penggene teks sarah itu membicarakan bahwasanya biasanya tinggi rendahnya seseorang itu sangat tergantung kepada kadar ketaatan dirinya. Jadi gitu, yang berjamin jarak mata. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus menyeimbangkan antara ikhtiar dengan doa. Kalau tidak seimbang maka hasilnya kurang baik. Insya Allah dengan panjenengan tirakat, dengan riyadhah,
setiap malam menangis kepada Allah, putra putri panjenengan dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata dan pertanyaan betul. Takdir itu ada kalanya mu'alaq, ada kalanya kubro. Menurut Imam Asy'ari. Mu'alaq itu apa? Takdir ini akan Allah berikan tergantung apa yang menjadi ikhtiar kita. Kalimatnya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu presiden, gubernur. Nah, jenengan produk tak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya harus ada keseimbangan antara kita itu minta dengan pasrah. Karena ada takdir selain yang satu kalimat tadi namanya takdir mubrom, bisa diubah sesuai dengan keadaan manusia, tapi tetap minta izin kepada pemilik. Tapi kalau takdir yang mubrom, maka tidak bisa mendapatkan perubahan karena itu sudah hak fitonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bayi lahir itu, jadi laki-laki atau perempuan itu kan termasuk apa? Mubrom, apaan? kalau bayi lahir tidak bisa dirubah. laki-laki perempuan itu mubrom. Lahir itu waktunya kapan itu bisa dirubah. Bisa. Kalau lahirnya kan bisa. Tapi kalau bicara lahirnya kapan bisa, tempatnya bisa. Tapi kalau kapan meninggalnya, kapan lahirnya dan laki-laki perempuan itu mubrom, nggak bisa dulu. Ini, namun ternyata kita menit kita berbicara tentang tadi saya dulu. Semoga seluruh hasil panjenengan dikabulkan kali ini. Amin. Rasanya berkumpul di sini, besok berkumpul di surganya Allah Subhanahu. Amin. Ala hadhihi awali kulli dan sholihah wa ala ma salamun sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Assalamualaikum